Coming together is a beginning, keeping together is a progress, and working together is a success. Skating teaches us valuable life lesson. It teaches us perseverance, the determination to get back off after falling down. Time and time again, it teaches us creativity. Today, our great children are going to show their creativity in skating. Let's give a big round of applause.
too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures, negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, run me like a racehorse, pull me like a ripcord, break me down and build me up. I wanna be the slip, word upon your lip, rather that you rip, break me down and build me up. Whatever it takes, 'cause I love the adrenaline in my veins. I do whatever it takes, 'cause I love how it feels when I break the chains. Whatever it takes, yeah, take me to the top. I'm ready for whatever it takes, 'cause I love the adrenaline in my veins. I do what it takes. Instead of fear of being typical, looking at my body feeling miserable, always hanging on to the visual. I wanna be invisible, looking at my years like a martyrdom. Everybody needs to be a part of them. Never be enough on the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip, run me like a racehorse, pull me like a ripcord, break me down and build me up. I wanna be the slip, word upon your lip, rather that you rip, break me down and build me up. Whatever it takes, 'cause I love the adrenaline in my veins. I do whatever it takes, 'cause I love how it feels when I break the chains. Whatever it takes, yeah, take me out of the box and epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe, and yet a masterpiece, and yet I'm half diseased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily, and leave the body of my soul to be a part of me. I do what it takes, whatever it takes, 'cause I love the adrenaline in my veins. I do whatever it takes, 'cause I love how it feels when I break the chains. Whatever it takes, yeah, take me to the top. I'm ready for whatever it takes, 'cause I love the adrenaline in my veins. I do what it takes. When you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. When you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, 'cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, 'cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label.
Wow, I'm just searching in Google to appreciate you, your work, but simply just so beautiful, so elegant, just looking like a wow, 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 children. Special thanks to Master Tamil Selvan. And dear children, this is our one more get together of this year. Let us welcome our chief guest, Mr. Vijay Kumar, who is a very nice, wise man and having at least 30 years in the field of education with his whole family, and he is a Rotarian and honored with PHF membership, and he is the State Joint Secretary of Tamil Nadu Private Schools Association. நாங்கள் எதுவுமே சொல்லலை, ஒரு ஃபோனில் நம்ம ஸ்கூலுக்கு நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு 2 பேரையும் கேட்கும்போது, நேரில் வந்து அழைக்கிறோன்னு சொல்லும்போது அதெல்லாம் வேண்டாம், நீங்கள் சொன்னால் வந்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்நாடு எங்கே இருக்க ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸுக்கு எந்த இடத்துல பிரச்சனை வந்தாலும் அந்த இடத்துல ஆளாக போய் நிற்கக்கூடிய ஆள், அதுவும் நம்ம வெள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்டில். அவரோட சேர்ந்து மிஸ்டர் பிரபாகரன், he is also Mr. Rotarian, honorary member, PHF member, and he is having Lotus School correspondent. Sir is running a school under the name of Kasturi in Saidapet, and Mr. Prabhaharan is running a school as Lotus Primary School in Kagidapatrai. Both are having very good experience in this education field. We learn so many things from them, and we are like family. We used to be very friendly with them, and please everybody give a applause for them for being a chief guest to us. Thank you. I call upon Mr. Vijay Kumar to Sanford Edify Schools correspondence founder. உண்மையாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய ஈவெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் நினச்சே பார்க்கலைங்க. நாங்கள் எவ்வளோ பெரிய பெரிய ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் வந்து போயிருக்கோம். கிட்டத்தட்ட எங்கள் அசோசியேஷனில் கிட்டத்தட்ட 16,300 ஸ்கூல் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இருக்குது. மோர் தென் 90% எல்லா ஸ்கூல்ஸுமே நாங்கள் அட்டன் பண்ணியிருக்கோம். அதுவும் கேஜிஎஸில் இந்த அளவுக்கு ஒரு எஃபெக்டிவாக, அதுவும் இந்த ஏரியாவில் இவ்வளோ ஒரு சிறப்பாக வந்து ஒரு எடிஃபை ஸ்கூல்ஸ் வந்து உண்மையிலேயே ஒரு கிராண்ட் ப்ரோக்ராம் இன்றைக்கி ஸ்போர்ட்ஸ் டே வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் உண்மையிலேயே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாராட்டுதலுக்குரிய ஒரு விஷயம். உண்மையாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஸ்கூல்ஸ் நான் ப்ரோக்ராம் போனாலும் மிஞ்சி போனால் ஒரு 1/2 hour இருந்தால் ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம். இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 hours வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு கமிட்மெண்ட் இருந்தாலும் இந்த குழந்தைகள் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலை வந்து பார்த்து நாங்களே அமைதியாக உட்காந்து, அது என்னுடைய செல்ஃபோன் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இது வரைக்கும் நான் எந்த ஸ்கூல் ப்ரோக்ராம் நான் வீடியோ எடுத்ததே கிடையாது. ஆனால் இந்த எடிஃபை ஸ்கூலுடைய ப்ரோக்ராம், இந்த இவங்களுடைய ஸ்கேட்டிங், இது எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் வெரி எக்ஸலண்ட். உண்மையிலே இது வந்து வார்த்தையால் வந்து சொல்லவே முடியாது. அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் நீங்களுடைய சப்போர்ட் இருந்ததுனால தான் இந்த குழந்தைங்க இந்த ஸ்கூலில் வந்திருக்காங்க. அந்த குழந்தைங்க அவ்வளோ டேலண்ட்டாக இருக்கிறதுனால தான் ஆசிரியர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ டேலண்ட்டாக வந்து உருவாகியிருக்காங்க. உண்மையிலே ஒவ்வொரு ஸ்டாஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா தன்னுடைய குழந்தை போல் ஒவ்வொருத்தரும் அவ்வளோ ஆவலோடு ஒவ்வொரு குழந்தைங்க நாங்கள் வரப்போ அவங்கள அவளாக அழகாக அவங்கள கையை பிடிச்சி அவங்கள உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு தேவையான இது எல்லாமே செஞ்சு அவ்வளோ சிறப்பாக. உண்மையிலே வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் நம்ம கூட அந்த அளவுக்கு செஞ்சுருக்க மாட்டோம். அந்த அளவுக்கு குழந்தைங்களுக்கு நம்ம எஃபெக்ட் போட்டு பார்த்துருப்போம் இல்லை தெரியாது.
உண்மையிலே ரியலி கிரேட். உண்மையிலேயே அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாராட்டு கொடுக்கணும். உண்மையிலே அந்த அளவுக்கு ஒரு ரொம்ப எஃபெக்டிவாக வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. உண்மையிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு செய்ய மாட்டாங்க. உண்மையிலேயே அந்த குழந்தைங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிலம்புங்க, உண்மையாகவே அந்த சிலம்பத்தில் 2 சுத்த சொன்னீங்கன்னா எனக்கு மயக்கம் வந்துடும். ஆனால் அந்த குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கையில் இல்லாமல் 2 கையில் அவ்வளோ அழகாக சிறப்பாக வந்து அந்த கோலாட்டத்தை வந்து சுற்றுறாங்க, சிலம்பம் செய்கிறாங்க. உண்மையிலேயே இட்ஸ் ரியலி கிரேட். இது மட்டும் இல்லைங்க, இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஜுகேஷன் மட்டும் முக்கியம் கிடையாதுங்க, ஸ்போர்ட்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய வீட்டில் வந்து என்ன பண்ணுவோன்னா, நம்ம நீ வீட்டை விட்டு வெளியிலேயே போகக்கூடாது, எங்கேயும் போகக்கூடாது, காலைல வந்தியா ஸ்கூலுக்கு போனியா வீட்டுக்கு வந்தீங்களா வந்தேன்னா புக்ஸ் எடு படி. உண்மையிலே இது ரியலி இஸ் ராங். சரிங்களா? குழந்தைங்களுக்கு ஒரு 1 ஹவராவது கம்பல்சரி நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுறது கொடுங்க. ஏன்னா எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ குழந்தைங்களுக்கு அந்த அளவு நாலேஜ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகுங்க. அதாவது வந்து ஸ்டடீஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு குழந்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா டெவலப்பிங் கிடையாதுங்க. ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் இன்றைக்கி எவ்வளோ பேர் சாதித்தவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய இருக்காங்க, ஒரு மிகப்பெரிய லிஸ்ட்டே கொடுக்கலாம். அந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் உண்மையிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் எவ்வளோ ஒரு சிறப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சார் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய மாதவன் சார் உண்மையிலேயே அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல்ஸ் நடத்தணும் அவசியமே இல்லைங்க. அவளுக்கு இருக்கிற ஜாப்புக்கும் அவருக்கு இருக்கிற, ஏன்னா ஹைகோர்ட்டில் வந்து பிபி இதெல்லாம் வந்து அவர் நினச்சா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேஸ் அட்டன் பண்ணாருன்னா 5 lakhs 10 lakhs வாங்கிட்டு ஈஸியாக அவரால் இன்கம் மோட்டிவாக இருந்தால் அவரை எடுத்துகிட்டு போக முடியும். ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குழந்தைகளுடைய வளர்ச்சி வேணுன்றதுக்காக இவ்வளோ ஒரு சிறப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் வந்து ஒரு ஸ்கூல்ஸை வந்து ரொம்ப செம்மையாக நடத்திட்டு இருக்காரு. உண்மையிலேயே இந்த பள்ளி நர்சரி பள்ளியாக இல்லாமல் கூடிய வரையில் ஒரு சிபிஎஸ்சி பள்ளியாக வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு எனக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. I call upon Mr. Lotus Prabhakaran to deliver a chief guest address. He is also a policy propaganda secretary for our association. முதலில் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முதல்ல குழந்தைங்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் வந்து நமக்கு நாமே ஒரு ஆன்சர் நம்ம கைத்தட்ட கற்றுக்குவோம். ஏன்னா உண்மையிலேயே வந்துட்டு இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய பல வேலைகளில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணி நம்ம குழந்தைங்களுடைய ப்ரோக்ராமை பார்த்துருக்கோம். இப்போ இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா வந்துட்டு நம்ம எல்லாரும் இல்லை, இந்த வேர்ல்டே வந்துட்டு ஒருத்தர் கைக்குள்ளே வச்சுருக்காருங்க. யாருங்க அது? மொபைல் ஃபோன் தான் வந்துட்டு இந்த வேர்ல்டையே கைக்குள்ளே வந்து வச்சுட்டு இருக்கேங்க. அந்த மொபைல் என்ன சொல்லுதோ அதை தான் வந்துட்டு நாம், இதுதான் வந்து இன்றைக்கி சுச்சுவேஷன். ஆனால் அப்பேற்பட்ட இந்த சுச்சுவேஷனில் வந்துட்டு இந்த எடிஃபை ஸ்கூலில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இந்த மொபைலெல்லாம் எங்களுக்கு தேவை கிடையாதுங்க. எங்களுக்கான கேம்ஸ் வந்துட்டு 1 இல்லை 2 இல்லைங்க, நாங்கள் 3 மணிலேருந்து இவ்வளோ நேரம் வந்து நாம் எல்லாருமே பார்த்துருக்கோம். ஆனால் ஒரு பள்ளியில் வந்துட்டு எத்தனை வகையான ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்றது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா சார் சொன்ன மாதிரி வந்துட்டுனேன், நாங்கள் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக வந்து போயிருக்கோம், இது வரைக்கும் எந்த பள்ளியிலையும் பார்த்தது கிடையாதுங்க. இதுதான் வந்து முதல் பள்ளி. ஏன்னா ஒரே பள்ளியில் அனைத்து விதமான ஆக்டிவிட்டீஸும். இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னாக்கா வந்துட்டு மற்ற ஸ்கூல்ஸ்லலாம் வந்துட்டு ஒரு ஆக்டிவிட்டி செலக்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருப்பாங்க, யார் யாருக்கு வந்துட்டு இந்தந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்ட்டு. ஆனால் வந்துட்டு இந்த வேர்ல்டுலேயே சொல்லலாம் எடிஃபை ஸ்கூலில் மட்டும்தான் வந்து சேரக்கூடிய அனைத்து மாணவர்களுக்கும் வந்துட்டு அனைத்து ஆக்டிவிட்டீஸும் வந்து கொடுக்குறாங்க. எல்கேஜி குழந்தையிலேருந்து 5th வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் இருக்கும்போது உண்மையிலே நான் வந்துட்டு பார்த்ததே கிடையாதுங்க. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைம். இப்பேற்பட்ட பள்ளியில் வந்துட்டு நீங்கள் உங்கள் குழந்தைய சேர்த்ததை நினச்சி வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ப்ரௌடாக இருக்கணும். ஏன்னா வந்துட்டு இது மாதிரி ஒரு நம்ம சிட்டியில் வந்துட்டு ஒரு பள்ளி கிடைச்சதுக்கு நாம் தான் கொடுத்து வச்சுருக்கணும். இப்பேற்பட்ட பள்ளிக்கு வந்துட்டு நீங்கள் தொடர்ந்து உங்களுடைய ஒத்துழைப்பை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன். அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கேம்ஸ்னாக்கா வந்துட்டு எதாக இருந்தாலும் வந்துட்டு 3 வகையான ஆற்றல் தேவைப்படும். அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்துட்டு மன வலிமை தேவை, உடல் வலிமை தேவை, அதே போல் ஆன்மீக வலிமை தேவை. இது 3 இருந்தால் தான் வந்துட்டு எந்த ஒரு போட்டியும் வந்து நாம் வந்துட்டு ஜெயிக்க முடியும். உடல் வலிமை இல்லைனாக்கா வந்துட்டு ஒரு விளையாட்டில் விளையாட முடியாது, மன வலிமை இல்லைனாலும் விளையாட முடியாது. அதே போல் நமக்கு வந்து
ஆன்மீக வலிமைன்னா என்ன, கடவுளினுடைய அருள் இருக்கணும். ஆனால் இந்த மூன்றுமே வந்துட்டு இந்த பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் இருக்குங்க. இந்த எதிரிகள் வந்து எப்பளோ பிளான் பண்ணி எப்படியாவது அவரை வந்து நம்ம தோக்கடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் பண்ணுறாங்க. ஒரு குழு ஒன்று அமைக்கிறாங்க. அவங்க வந்து பேசிக்கிறாங்க, இவரை வந்துட்டு நாம் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு வகையில் அவரை வந்துட்டு எதுனா வந்துட்டு நம்ம வேறு மாதிரி பிளான் பண்ணி அவரை வந்துட்டு ஒரு விஷம் வச்சு கொன்னுட்டா கூட வந்துட்டு என்ன ஆகும்னாக்கா வந்துட்டு அவர் தான் வந்துட்டு இந்த வேர்ல்டுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து யாராலையும் துவக்க வைக்க முடியாத ஒரு முதல் வீரர்ன்ற பேர் எடுத்துடுவார். வந்துட்டு அவரை வந்துட்டு அந்த பேரை எடுக்கவும் விடக்கூடாதுங்க. அதனால் அந்த வழியை வந்து கைவிட்டுறாங்க. சரி, எப்படி அவரை தோக்கடிக்கலாம்? சரி, வேறு ஏதாவது வந்துட்டு ஒரு கெட்ட பழக்கம், அதாவது வந்து ட்ரிங்க்ஸு அது மாதிரி வந்து ஒரு அடிக்ட் பண்ணி அவரை வந்துட்டு தோக்கடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணாலும் வந்துட்டு யாருனா எதனா வந்து கொண்டு போய் கொடுத்தாலும் வந்து அதை அங்கேயே வந்து உடைச்சிட்டு அவங்களுக்கு வந்து அவமானப்படுத்தி அனுப்பிடுவார். அவரை யாராலையும் வந்துட்டு எந்த விதமான கெட்ட பழக்கத்துக்கும் மாற்ற முடியலைங்க. சரி, என்னதான் வழி, அவரை வந்துட்டு நம்ம வந்து தோக்கடிச்சே ஆகணும் அப்படின்ட்டு ஒரு பிளான் பண்ணிவிட்டு சரின்ட்டு கடைசியாக முடிவு பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா வந்துட்டு இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட்டு தொகை நம்மளால முடியாத அளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு 10 லட்ச ரூபா பரிசு தொகை. இவரை வந்துட்டு போட்டியில் வெல்லக்கூடியவங்களுக்கு 10 லட்ச ரூபா பரிசு. யார் வேணாலும் வந்து அவர் கூட போட்டிட்டு வெல்லலாம். 10 லட்ச ரூபா. ஆனால் 10 லட்ச ரூபா பெரிய தொகை இருந்தாலும் அவங்க வந்து டிசைட் பண்ண பரவாயில்ல, அதை விட பெரிய தொகையாக இருந்தால் கூட ஆனால் நாம் அவரை வந்து தோக்கடிக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு ஒரு அறிவிப்பு வெளியிடுறாங்க. அந்த அறிவிப்பை கேட்டு கூட யாருமே வந்துட்டு அவர் கூட போட்டியிட முன் வரவே இல்லைங்க. எல்லாருக்கும் பயம், ஏன்னா எப்படியா இருந்தாலும் நாம் தோத்துடுவோன்ட்டுங்க. ஒரு இளைஞன் புதுசாக வந்துட்டு குத்துச்சண்டை பயிற்சி வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்காருங்க. அவர் வந்துட்டு இந்த பார்த்துட்டு நாம் எப்படியும் வந்து அவரை ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த போட்டியில் கலந்துக்கிறேன்னு சொல்கிறாருங்க. ஆனால் வந்துட்டு கூட இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சொல்கிறாங்க, கட்டாயம் அவரை நம்மளால் ஜெயிக்க முடியாது, உன்னால் ஜெயிக்க முடியாது, தேவையில்லாமல் வந்து ரிஸ்க் எடுக்காதுன்ட்டுங்க. இருந்தாலும் அந்த இளைஞன் வந்துட்டு நான் கண்டிப்பாக வந்துட்டு இதில் கலந்துக்குவேன், நான் ஜெயிப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். சரின்னு போட்டிக்கு வந்து அறிவிச்சிட்றாங்க. இப்போ இந்த இளைஞன் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா அவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளை வந்து கூப்பிட்றாரு. எனக்காக ஒரு உதவி மட்டும் செய்யணும், நான் சொல்கிறபடி நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா போதும் அப்படின்றாரு. அந்த இளைஞன் வந்துட்டு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட வந்து ஒரு சில வேலைகளை சொல்கிறாங்க. அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்துட்டு ஏன் இதை சொல்கிறாருன்னு தெரியல, தெரியாதனும் சரி நம்ம ஃப்ரெண்டுக்காக நம்ம இதை செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே சொல்லிடுறாங்க. சரின்ட்டு வந்து இப்போ போட்டிக்கு முன்னாடி வந்துட்டு அந்த வீரர் குத்துச்சண்டை வீரரை வந்துட்டு இந்த இளைஞனுடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் நேராக வந்துட்டு ஒரு ஸ்வீட்டு பழம்லாம் வாங்கிட்டு நேராக அந்த குத்துச்சண்டை வீரர் வீட்டுக்கு போகிறாரு. போயிட்டு கதவு ஐயா வந்து கூப்பிட்டு இது மாதிரி வந்து எல்லாருமே வந்து வாழ்த்து சொல்லுவாங்க, நீங்கள் வந்து போட்டியில் கலந்துக்க போகிறீங்க, நீங்கள் எப்படியும் வெற்றி பெற போகிறீங்க, உங்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கிறேன்னு. அது மாதிரி இந்த இளைஞனுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து ஃபஸ்ட் அந்த வீட்டுக்கு போயிட்டு அவரை கூப்பிட்டு அந்த பழம்லாம் கொடுத்து, ஐயா நீங்கள் எப்படியும் வெற்றி பெறுவீங்க, வாழ்த்து தெரிவித்துக்காக வந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாருங்க. அவர் வந்து சந்தோஷப்படுறாரு. அப்போ பேசும்போது இவர் சொல்கிறாரு, ஐயா நீங்கள் பேசும்போதே திடீர்னு ஏதோ மூச்சு வாங்குற மாதிரி இருக்குது ஐயா, பழையபடி இல்லைங்களே, ஏதோ மூச்சு வாங்குது உங்களுக்கு அப்படின்னா. உடனே அவர் வந்து பார்க்குறாரு, இல்லையே எனக்கு மூச்சு வாங்குற மாதிரி இல்லையே, கரெக்டாக தானே இருக்குது அப்படின்ட்டு அவருக்கு மனசுக்குள்ள ஒன்று, இல்லைங்க ஐயா மீனும் இப்போ பழைய முன்னுக்கும் இப்போத்தையும் ஏதோ வித்தியாசம் இருக்குது, பார்த்துங்க ஐயா உடம்பு பார்த்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கிளம்பிடுறார். இவருக்கு வந்துட்டு நல்லா தானே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். சரி, மறுநாள் வந்துட்டு காலையில் ஜாக்கிங் போகிறார், ஜாக்கிங் போகும்போது இதே அந்த இளைஞனோட இன்னொரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் பிளான் பண்ண மாதிரி அவர் வந்து எதிர்க்க போகிறாப்புல. போயிட்டு வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு, ஐயா வணக்கம், நான் உங்களுடைய ஃபேன், உங்களுடைய தீவிர ரசிகன், ரொம்ப வந்துட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த போட்டியில் கலந்துக்கிறேன்னு கேள்விப்பட்டேன், வாழ்த்துக்கள், நீங்கள் தான் ஜெயிப்பீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அவரும் சந்தோஷப்படுறாரு. உடனே வந்து சொல்கிறாரு, ஐயா நீங்கள் வந்து முன்ன ரன்னிங்க்கும் இப்போ ரன்னிங்க்கும் வித்தியாசம் இருக்குங்க, முன்ன வந்துட்டு ரொம்ப வந்துட்டு அதுக்கும் வந்து கொஞ்சம் வந்து தடுமாற்றம் வந்து தெரியுதுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாருங்க. அப்படியா அப்படின்றார். உடனே இவர் போயிட்ட உடனே அவருக்கு வந்து மனசுக்குள்ளே ஒரு பயம், என்ன இது நேற்றும் வந்து ஒருத்தர் இது மாதிரி சொன்னார், நமக்கு ஒருவேளை இதுனா வந்து இருக்குமோ அப்படின்ட்டு வந்து அவருக்குள்ள வந்துட்டு ஒரு பய உணர்ச்சி வருதுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து போட்டி ஆரம்பிக்க போதுங்க. போட்டி ஆரம்பிக்கிற நாள் போட்டி வந்து தொடங்கும் போது வந்துட்டு எல்லாருமே வந்துட்டு கை கொடுத்துட்டு போகிறாங்க, எல்லாருமே வந்து வாழ்த்துக்கள் சொல்லிட்டு போகிறாங்க. எல்லாமே வந்து அந்த வீரருக்கு தான் சொல்கிறாங்க, இந்த இளைஞனுக்கு யாருக்குமே சொல்லலைங்க. உடனே வந்துட்டு இதே பிளான் பண்ண மாதிரியே ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் நேராக போகிறாரு. அவர் வந்துட்டு மேலே வந்து சண்டை அந்த பயிற்சி கூடத்துக்கு மேலே ஏறும்போது கையை கொடுக்குறாரு. கையை கொடுத்துட்டு, ஐயா ரொம்ப வந்துட்டு சூப்பர், நீங்கள் தான் வந்து ஜெயிப்பீங்க, கட்டாயம்னு வந்து நீங்கள் ஜெயிப்பீங்கன்னு கை கொடுக்குறாரு. கையை கொடுத்துட்டு உடனே சொல்கிறாரு, ஐயா முன்ன வந்து இரும்பு பிடி மாதிரி இருக்கும் உங்கள் கை, ஆனால் இப்போ பிடிக்கிறது வந்து தளர்வாக இருக்குங்க, உங்கள் கை ரொம்ப சோர்ந்து போயிருக்குங்க ஐயா, பார்த்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு. உடனே அவருக்கு வந்து மூடு ஃபுல்லாகவே அவுட் ஆகி போச்சுங்க.
நேராக வந்து களத்தில் வந்து இறங்குறாருங்க. குத்துச்சண்டை வந்துட்டு அவருக்கு மூடே சரியில்லைங்க. உடனே பயிற்சி அதாவது சண்டையை வந்துட்டு ஆரம்பிக்குதுங்க. ஆரம்பித்து முதல்ல ஒரு கொஞ்ச நேரம் வந்து தாக்கு பிடிக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் அந்த மனச்சோர்வு அடைஞ்சு அவர் சரிஞ்சு விழுறாரு. அந்த இளைஞன் வந்து ஜெயிச்சிடுறாருங்க. இது வந்துட்டு ஏன் சொல்ல வரோன்னாக்கா வந்துட்டு அவருக்கு ஏன் தோத்தாருங்க, உடல் வலிமை இருந்ததுங்க, மன வலிமை இல்லைங்க. அப்பேற்பட்ட மன வலிமையை வந்துட்டு உருவாக்கக்கூடிய பள்ளி வந்துட்டு இந்த எடிஃபை பள்ளியாக வந்துட்டு இருக்குங்க உங்கள் குழந்தைகளுக்கு. ஆகவே வந்துட்டு இந்த மன வலிமையை வந்துட்டு நாம் இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஸ்கூல் மட்டும் இல்லாமல் பெற்றோர்களாகிய நீங்களும் வந்துட்டு அவங்களுக்கு தைரியத்தை கொடுக்கணும். யார் என்ன சொன்னாலும் நான் தான் வந்து வின் பண்ணுவேன் அப்படின்ற அந்த பவர் வந்துட்டு எனக்கு வந்து எதுவுமே கிடையாது, நான் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கணும். இதை வந்துட்டு இதுக்காக தான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்பேற்பட்ட பள்ளியில் வந்துட்டு உங்கள் குழந்தைங்க வந்து சேர்த்து சிறப்பான முறையில் செஞ்சாங்க. எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் எங்கள் சார்பாக வந்து வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கிறோம். இந்த பள்ளிக்கும் வாழ்த்து தெரிவித்துக்கிறோம். அடுத்த முறை வந்து கூடிய விரைவில் வந்து மெட்ரிக் பள்ளியாக ஆகணும் இந்த பள்ளி. இந்த மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கையை வந்துட்டு பன்மடங்கு உயர்ந்து இந்த நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல வந்து பெரிய ஒரு பள்ளியாக வந்து உருவாகணும்னு வாழ்த்து சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ பிரபாகரன் சார். And finally, I would like to thank all my team, teachers, masters, akkas, students, and parents. Thank you all. Applause for our skating master. Now IK1 ball placing. First place goes to Rohan, Master Rohan. Second place goes to Master Atvik. Third place goes to Master Sridev. Second event, balancing beam. First place goes to Master Rohan. Second place goes to Master Atvik. First place goes to Master Bennett. Second place sharing by 2 members, Master Varshan and Rohit. Third place goes to Karimahil. To Master Shivanesh. Second place goes to Master Bennett. Third place goes to Master Miss Charuleka. Next IK3 event number 1 prize winners, Master Sanjay. Third place is sharing by 2 members, Sai Diya and Sai Mitra. Goes to Master Jashwant, Master Sanjay. First place is sharing by 2 members, Master Jashwant and Master Sanjay. Second place goes to Master Hatvik. Third place goes to Miss Vibhushana. Event number 2, agility race. First place goes to Master Bagesh. First place goes to Master Kritish. Second place goes to Master Vidya. Third place goes to Miss Princey. Master Kritish, Master Vidya, Miss Princey. First place goes to Master Vidyat. Second place goes to Master Kritish. Third place goes to Master Lokin. Next, grade 4 balloon bursting game. First place goes to Master Akil Sai Karthik. Second place goes to Master Shivaguru. Third place goes to Master Muhammad Tahil.
Event number 2, scoop race. First place goes to Master Akhil Sai Karthik. Second place goes to Master Gokul. Third place goes to Master Sarvajit. ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ எடிஃபை ஸ்கூலுன்னு சொல்லும் போது எல்லா விதமான விஷயத்துக்குமே அவங்க வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. பசங்களோட வந்து ஒரு படிப்பு மட்டும் இல்லை, அவங்களோட ஸ்டடீஸை மட்டும் பார்க்காம அவங்களோட ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட், ஸ்கேட்டிங் அண்ட் ஊஷு எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து இப்போ வந்து பெட்டராக பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நாளுக்கு நாள் இம்ப்ரூவ் வேறு பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இவங்க வந்து நிறைய காம்படிஷன்ஸ் வைக்கிறதுனால ஸ்டூடெண்ட்ஸோட வந்து மன வலிமை வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகுது. ஆக்சுவலாக என்னோட பொண்ணெல்லாம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி பேசக்கூட மாட்டா. இப்போ என்கிட்ட அவ்வளோ வாயாடுறான்னா அதுக்கு வந்து பார்க்க போனால் இவங்க கொடுக்குற சப்போர்ட்ஸ் தான். நல்லா என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. எல்லா காம்படிஷன்லேயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறா என் பொண்ணு. இப்போது ஜெயிக்கிறாங்க தோக்குறாங்க, அதை பற்றி எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் அவங்களோட நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆகுது.
அண்ட் அவங்களோட மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச் வந்து இப்போ முன்னோட பரவாயில்லன்னு தான் சொல்லுவேன் நான் இப்போது. அண்ட் தேங்க்ஸ் டு எடிஃபை ஸ்கூல்.